جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پیشتر گزشتہ کی 2 ویڈیو میں آپ نے ماہ رمضان المبارکہ کے فضائل سماعت فرمائے کہ ماہ رمضان المبارکہ کتنا عظمتوں والا، کتنا رحمتوں والا، کتنا برکتوں والا اور کتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں کہ یہ رمضان المبارکہ ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا ثواب 10 سے لے کے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ دن رات عبادت ہی عبادت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک سجدے پر 1700 نیکیاں یا 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بے شمار فضائل آپ نے سماعت فرمائے۔ اب آج کی ویڈیو میں میں یہ چند نکات یعنی 2 نکات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جب اتنا رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارکہ، تو ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارکہ عطا فرمایا اور آج پہلا روزہ ہے، تو اب پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ تو 2 چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان کی عبادتوں سے، روزہ رکھنے سے پہلے، عبادت سے پہلے، تراویح سے پہلے، تہجد سے پہلے، ذکر اذکار سے پہلے ان نکات کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، مسلمان رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے، لیکن ان کاموں کو مقبولیت کا درجے تک پہنچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یعنی ہماری عبادتیں کب قبول ہوں گی، اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے استقبال رمضان کے طور پر، رمضان میں ہم داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بچیں گی کیسے۔ سب کریں گے لیکن یہ ایسی عبادتوں کو بچانا کیسے ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، سب سے پہلے اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، بغض، حسد سے صاف کر دینا ہے۔ اپنے دل کو ایک شفاف آئینے کی مانند بنا دینا ہے۔ کسی کے تعلق سے آپ نفرت دل میں نہ رکھیں، کسی کے تعلق سے آپ بغض دل میں نہ رکھیں، کسی کے تعلق سے آپ کینہ کپٹ دل میں نہ رکھیں، کسی کے تعلق سے کچھ برائی مت رکھیں۔ اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں، صاف شفاف آئینے کی مانند کر لیں، کیونکہ علماء ارشاد فرماتے ہیں صاف دلی کے ساتھ، پاک دلی کے ساتھ شفاف آئینے کے مانند اپنا دل کر لیجئے۔ کسی کے تعلق سے کچھ برائی مت رکھیے۔ ایسے دل کے ساتھ جو بندہ عبادت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ صاف دلی کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہو یا کسی نے آپ سے حق تلفی کی ہے، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، کسی نے آپ کی دل آزاری کی ہے، کسی نے آپ کی غیبت کی ہے، کسی نے آپ سے برا سلوک کیا ہے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اور آپ نے کسی سے برا سلوک کیا ہے، آپ نے کسی سے دل آزاری کی ہے، کسی سے بغض رکھا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، اس کو بھی سچے دل سے معاف کر دیں۔ تو آپ بھی معاف کر دیں سب کو اور سب سے آپ بھی معافی چاہ لیں، تو تب آپ کا دل صاف ہوگا جب حقوق العباد معاف ہوں گے۔ لیکن اگر عبادت بے شمار ہے، پہاڑوں برابر نیکیاں ہیں، لیکن میدان محشر میں حدیث پاک آتی ہے ایک بندہ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، تو سب حقدار آئیں گے
रब तबारक व तआला इसकी पहाड़ बराबर नेकियों में से थोड़े थोड़े करके बांट देगा। जब सब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो ये जहन्नुम की खुराक बन जाएगा। पहाड़ बराबर नेकियां ले जाने वाला आदमी जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाएगा। ये हाल होगा। इसीलिए इबादत के साथ साथ सबसे पहले जरूरी ये है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए, सबको माफ कर दिया जाए और सबसे माफी चाह ली जाए। सबसे पहला काम हमको इबादत से पहले, रोजा तरावी से पहले ये करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दिनों, सिला और रहीमी का मुजाहरा कीजिए और टूटे हुए जो रिश्ते हैं उन्हें जोड़ लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तुमसे रिश्ता तोड़े उससे तुम रिश्ता जोड़ो। एक हदीस पाक बयान करूंगा। अगर हम रोज़ों के घमंड में, इबादत के घमंड में, तरावी के घमंड में, तहज्जुद के घमंड में, जिक्र अस्कार के घमंड में अगर हम रिश्तेदारी तोड़ते हैं, खतः ताल्लुक करते हैं, तो मैं नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसे लोग जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। जन्नत की खुशबू 1000 बरस दूर से आती है। उलमा फरमाते हैं 500 बरस दूर से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो लोग रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, नेकियों के पहाड़ बराबर भी होंगे, उनके पहाड़ बराबर नेकियां, तो वो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। तो इस्तक़बाल रमज़ान का सबसे बेहतरीन तरीका ये है अपने दिलों को साफ सुथरा कर लिया जाए, सबसे माफ़ी चाह ली जाए, सबको माफ़ कर दिया जाए, टूटे हुए रिश्ते जोड़ लिया जाए, तो तब इबादत करेंगे तो इबादत कबूल होगी। बास तो ऐसे हैं रिश्तेदारियां तोड़े बैठे हुए हैं, इतना कीना कपट बुग़्ज़ हसद दिल में है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारका की मुबारकबाद देने के लिए आज कहा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी उनसे रिश्तेदारी नहीं है, नहीं आज हमसे उनसे लड़ाई झगड़ा है, उनसे बातचीत बंद है, उनसे खत ताल्लुक़ हमें कर दिया है, लिहाजा माह रमज़ानुल मुबारका की मुबारकबाद देने को भी वो ज़रूरी नहीं समझते। इतना दिल में कीना कपट बुग़्ज़ हसद भरा हुआ है तो कहाँ से इबादत कबूल होगी। लिहाजा इबादत से पहले अपने दिलों को साफ करना ये इस्तक़बाल रमज़ान का सबसे बेहतरीन पहला तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा ये है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप रमज़ानुल मुबारका का एक टाइम टेबल बना ले, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है आपको। 5 वक्ता नमाजों के अलावा तिलावत कुरान का टाइम फिक्स कर ले, जिक्र अस्कार का टाइम फिक्स कर ले, नफिल नमाजों का टाइम फिक्स कर ले, तिलावत कुरान का टाइम फिक्स कर ले, यानी पूरी इबादतों का शेड्यूल बना ले। आप एक लाएमल तय कर ले, उसके हिसाब से सुबह से शाम तक आप वक्त गुजारा करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आज मैंने 2 चीज़ें बयान की हैं। सबसे पहले अपने दिलों को साफ सुथरा कर लेना है और दूसरे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना है। किसी की हक तलफी की है हमने तो उससे माफ़ी चाह लेना है। और उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक का एक टाइम टेबल फिक्स ना बना ले, इबादतों का, तरावी का, तहज्जुद का, जिक्र अस्कार का, तिलावत कुरान का एक पूरा मंसूबा बना ले और उसी मंसूबे के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक गुजारने की कोशिश करें। आखिर में मैं आप तमाम सामीन से और नादरीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर फरमाएँ और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर ब ज़रूर रवाना फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हर मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक भरपूर एहतराम और एहतमाम के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।